सुरत विच जिहड़ी नाम वाली खेड चलदी पई सी उहनूं बाहर दे पदार्थां ने इन्ना प्रभावित कीता कि गुरमुखो पहला स्टैप साडी जिंदगी ते सुरत ते जिहड़ा माया ने अटैक कीता वो भूलां दा कीता, भुल गया। फिर सुनियो, पाठ पूरा कर लिया पर अंदर इनू थोड़ा जिहा इऊं कह लो, मैं ये तर्क च नहीं कहता भी आपां नूं पाठ नहीं करना चाहिए, जे आंदे जे मन नहीं टिकदा छड्ड दिओ, बिल्कुल नहीं छड्डना चाहिए। मैं एक बार अर्ज की सी महाराज जी कोल गुरु नानक साहब दी सिखां दी भगत माल जी, उस विच महाराज दे चरनां च दो सिख आए, प्रीतिमल सैगल ते रामा डिड्डी, ये सिखां दे नां ने। उन्हां कहा महाराज जी भी ये जदों चंगे भले तुरने फिरने आ तो मैं सोचना कि गुरु ग्रंथ साहिब दे सी प्रकाश भी शताब्दियां मना लियां, गुरगद्दी दियां मना लियां, गुरु नानक साहब दी 550 साल मना रहे हैं, पर याद रखियो जेड़ी प्रॉब्लम अज तो 550 साल बंदे दे अंदर दी सी ना, जिन्नी मर्जी साइंस तरक्की कीते अंदर दी बीमारी अज उत्थे खलोती हुई। अंदर दियां होने तां रखांगे तो पहलियां गल्लां सन जी, नहीं मन उत्थे डिक्या होया, मन की गंदगी उही है, नाम की खेड़ा भी वो है। उन्हें क्या महाराज ये करिए कि मन नहीं टिकता, जिवें आपां कई बारी बड़ा सौखा लोग पहले ही भजन नूं तैयार ने जी, उन्होंने कह दो ना जी इन्ने साल हो गए नितनेम करदे की खट्टिया लोको, अगले सवेरे कह बाबा जी ने कह दिया गुटका बंद करो, की खट्टिया नहीं। उत्थे महाराज नूं कहंदे ने महाराज जदों असीं जपने आ, जदों असीं बाणी पढ़ने, संगत च बहिने आ, अंदर भुलदा है। महाराज कहते भुलना तां शुरू हुंदा कोई दूजा आ गया है, तां याद रखियो दूजा आउंदा है तो पहला भुलदा है, किसी होर ने थां लै ली ना। फिर जी कहन लगे मन कोई नहीं टिकदा, महाराज कहते बीमार हो गया, कहते फिर की कीता तुसीं, कहन लगे छड्ड दिता नेम, बड़ी खुशी नाल कहने। ते मैं कहना मन लगे ना लगे, कूकना बंद ना करी, तेरा मन नहीं लगता पर घट्टो घट्ट वो देखता तो पिया बेचारा बेबस होया फिर भी बैठा गया। भगतहीन नानक जे होएगा तो खसमे नाउ ना जाई। फिर कहते महाराज छड़ दिता, गुरु साहब कहते सवारी कादी कर दिओ तुसीं, कहते घर घोड़े रखे आ जी। महाराज देखो उन्होंने की गल ही कहते ने घोड़ा जो बीमार होंगे फिर की करते हो, कहते महाराज मसाला दईदा, गुरु साहब कहते मसाला अपने आप लै लेंदा, कहते नहीं जी, कहते जदों घोड़े नूं बीमारी उन्होंने नहीं पता मैं बीमार हाँ, मसाला दोगे समझेगा मेरा दुश्मन है। जदों ओदा मूँह खोल के घोड़े का ते मसाला देंदे हुंदे सन, जां तां एक हुंदी सी जी अपनी नाल हुंदी सी लकड़ दी बांस दी, नाल भी नहीं न्याणे नूं पता होना, इंजैक्शन थोड़ा लांदे सन, वो बांस दी हुंदी सी, अजकल लोहे दी वरदे आ कई। उस नाल दा जिहड़ा मूँह हुंदा सी वो इस तरह कट्टिया हुंदा जिवें कलम हुंदी है तिरछा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाना मसाला घोल के, फिर करना कि घोड़े ਜਾਂ घोड़ी ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਕ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਾਜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਥੱਲੇ ਸੱਟੇਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਉੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਾਜਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੀ ਕਾਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕਰਿਆਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਪਿਛਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਮੂੰਹ ਉੱਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸਾਲਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਖਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਜਾਏ। आखिर घोड़ा थक के मसाला ले लेंदा है, कहन लगे मन तो घोड़े तो वध चंचल है, उन्नी देर तक बाणी ना छड्डियो जिन्नी देर तक बंदा बन के टिक ना जाए। आपां नहीं थकना, घोड़े नूं थकाना है। मैं बेनती करांगा कि भुलना की है, भुलना उदों शुरू हुंदा है जदों दूजा कोई आ जांदा है। यही फैमिली च है। सच ये वे जदों बच्चे का लगाव मापियां नाल घटदा है, याद रखियो उहदी थां कोई होर आ चुका है। संसार च इस तरह है, मित्र नालों मित्र नाता तोड़दा कोई होर हुंदा है। भुलां दा लफ्जी अर्थ मैं बेनती करांगा कि जदों सुरत विचों ओह भुल जाए
ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਦਾ, ਭੁੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੂੰ ਘਰ ਚੰਗਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੋਕ ਚਾਰੇ ਪਦਿਆਂ ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭੂਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਰੋਹ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋਦਮ ਵਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸਿਮਰਨ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਯਾਦ, ਵਿਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਵਸਿਮਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਭੁੱਲਾਂ, ਵਿਸਰੈ, ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਸਿਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਰਸ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਮਾਧੀ ਦੇ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਖਤ ਦੇ, ਪਰ ਆ 3 ਭਾਣੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਖਤਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਮਨ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਐ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਬੈਠਾ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਚਿੱਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫੋਕੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਿੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੱਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਣ ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ, ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ, ਸੁਪਰ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਗਮਨ ਫਰਾਇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਸਚੇਤ ਮਨ, ਅਚੇਤ ਮਨ, ਅਵਚੇਤ ਮਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਲ ਹੀਲ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਤਲ। ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਤ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਮ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ, ਮੌਤ, ਘਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ, ਘਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਚਿੰਤਨ ਚ ਰਹੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਨੇ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਚੇਤਾ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾਪਨ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ 'ਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕੋ ਤਰਾਂਗ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਐ ਸਟੋਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੰਨ ਮਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਆ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਆਪ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ,
ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਟਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਚਿੱਤ ਜੇ ਨਾਮ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਲੈ ਵਿਸਰੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਾਮਲ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਅਜਾਮਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਐਵੇਂ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਅਖੀਰਲੀ ਸੰਤਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਢੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜੇ ਟਿਕੇਗੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚਿੱਤ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾਇਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਚੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਇਹ 3 ਸਟੈਪ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਚਿੱਤ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਰਮਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਤ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਂਗ ਸੀ ਜੀ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਟਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਹ ਸਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ, ਧਰੂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਵੇਲਾ ਸੀ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਚਲੋ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਪਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅੱਧੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਅੱਧੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੱਦੋ। ਜਦੋਂ ਸੱਦ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਾਮਤ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਓ। ਉਹ ਕੰਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਮਤ ਬਣਾਓ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤਲ ਹੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੌਡੀ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਚੇਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਪਏ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਈ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ।